ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے، جولائی کی 26 اور محرم الحرام کے 19 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. وزیر اعظم نریندر مودی نے 25ویں کرگل وجے دیوس کے موقع پر سرحدی سب ڈویژن دراس میں شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا. تقریب میں شرکت کے لیے پی ایم مودی نے بذریعہ ہیلی کاپٹر کرگل وار میموریل پہنچے اور ان بہادر سپاہیوں کو یاد کیا جنہوں نے 1999 میں ہندو پاک جنگ میں اپنی جانیں قربان کی. کرگل وجے دیوس ہر سال 26 جولائی کو منایا جاتا ہے، تاہم اس بار کرگل وجے دیوس کو 25 سال مکمل ہونے پر سلور جبلی کے طور پر بڑے پیمانے پر منایا جا رہا ہے اور اس کے لیے خصوصی و اضافی پروگرام مرتب کیا گیا ہے. کرگل جنگ کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادروں کے اہل خانہ، بہادری ایوارڈ یافتہ اور سینئر افسران اس وجے دیوس میں بڑی تعداد میں شریک ہیں. یاد رہے کہ پاکستان کے ساتھ کرگل کی جنگ 3 مئی 1999 سے 26 جولائی 1999 تک لڑی گئی تھی. ہندوستانی فوج نے 26 جولائی کو فتح حاصل کی تھی. تب سے اس تاریخ کو کرگل وجے دیوس کے طور پر منایا جاتا ہے. وزیر اعظم مودی کے دورے دراس کے دوران مکمل حفاظتی انتظامات کی گئی تھیں. وجے دیوس کے حوالے سے کرگل وار میموریل کو وزیر اعظم کے دورے کے لیے سجایا گیا. وزیر اعظم نے دراس وار میموریل پہنچتے ہی شہیدوں کو سلامی دی اور پھولوں کا نذرانہ پیش کیا. اس موقع پر فوج کے چیف آف سٹاف مرکزی وزیر سنجے سیٹھ، تینوں افواج کے سربراہ ایل جی لداخ بریگیڈ بی ڈی مشرا، سابق فوجی سربراہ جنرل وی پی ملک، کرگل ہل کونسل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخون و اراکین، ممبر پارلیمنٹ لداخ حنیفہ جان، ضلع انتظامیہ کے سربراہ و افسران کے علاوہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادروں کے اہل خانہ، بہادری ایوارڈ یافتہ اور سینئر افسران اور فوج کی بڑی تعداد اس وجے دیوس تقریب میں شریک تھے. وزیر اعظم سے قبل وزیر دفاع نے وار میموریل پر سلامی دی اور پھولوں کا نذرانہ پیش کیا. اس موقع پر اپنی تقریر میں وزیر اعظم نے دیگر باتوں کے علاوہ ملکی فوج کی قربانیوں اور خدمات کو سراہا اور ساتھ ہی پاکستان کو سخت انتباہ بھی دی. قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر بریگیڈ بی ڈی مشرا نے دورے کے انتظامات کا جائزہ لیا. عہدیداروں نے بتایا کہ ایل جی نے وار میموریل کے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ تمام تیاریاں مکمل ہیں. اس موقع پر جی او سی ایڈ ماؤنٹین ڈویژن میجر جنرل سچن ملک نے ایل جی کو تیاریوں اور انتظامات پر بریفنگ دی، جبکہ جی او سی 14 کور لیفٹیننٹ جنرل حتیش بلّا، جی او سی ایڈ ماؤنٹین ڈویژن میجر جنرل سچن ملک، اے ڈی جی پی لداخ ڈاکٹر ایس ڈی سنگھ جموال، ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے دورے کے دوران ایل جی کے ساتھ تھے. سابقہ چیئرمین و موجودہ کونسلر سلمو فیروز احمد خان نے راج نواس کرگل میں یو ٹی لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ڈاکٹر بی ڈی مشرا سے ملاقات کی. اس دوران فیروز خان نے حلقہ بٹالک کے آریائی وادی کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول قرار دینے، کرگل بٹالک روڈ کی کشادگی کا کام مکمل کرنے اور ہمبتنگ لا میں ٹنل کی تعمیر جیسے مسائل سے ایل جی موصوف کو آگاہ کیا. علاوہ ازیں انہوں نے گزٹڈ اسامیوں کی بھرتی اور سمگرہ شکشا ابھیان اسکیم کے تحت کام کرنے والے اساتذہ کی بروقت تنخواہ واگزار کرنے کی ایل جی موصوف سے گزارش کی. ایل جی موصوف نے ان مسائل کو بغور سننے کے بعد مسائل کے ازالے کی یقین دہانی کی. سلک ٹیکنیکل سروس سینٹر سینٹرل سلک بورڈ جموں نے ہینڈلوم ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ لیہ کے اشتراک سے 25 جولائی کو ایک کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ پروگرام بعنوان ہینڈلوم پر سلک ویونگ ٹیکنیکس کا اہتمام کیا. اس 10 روزہ تربیتی پروگرام کا افتتاح مہمان خصوصی ڈائریکٹر ہینڈلوم ڈپارٹمنٹ محمد نذیر شیخ نے ہینڈلوم کیمپس لیہ میں کیا. تربیتی پروگرام کے کوآرڈینیٹر
NS गहलोत ने हाज़रीन को तरबियती प्रोग्राम के मकासद से आगाह करते हुए कहा कि इस ट्रेनिंग का मकसद हैंडलूम के शोबे में रेशम की पैदावार की सरगर्मियों को मुतारिफ करना और लद्दाख के बंकरों को सब्सिडी स्कीम के फ़वाइद से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि पश्मीना मसनूआत तैयार करने और मौजूदा पश्मीना मसनूआत के मेयार और डिज़ाइन को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी मदद और तरबियत को यकीनी बनाया है। उन्होंने बंकरों और कारीगरों के हक़ में पैदावारी मेयार को बढ़ाने की तजवीज़ दी। इस 10 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम के दौरान 20 बंकरों की महारत और सलाहियत को बेहतर बनाया जाएगा। करगिल विजय दिवस के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली एक टनल की तामीर के लिए पहला धमाका किया। मोदी ने द्रासवार में मरल से कई 100 किलोमीटर दूर शंकुला की तामीर के आगाज़ के मौके पर पहला धमाका किया। ये प्रोजेक्ट 4.1 किलोमीटर ट्विन ट्यूब सुरंग पर मुश्तमिल है जो लेह को मौसमी राबिता फराहम करने के लिए पदम दर्चा रोड पर तकरीबन 15,800 फुट की बुलंदी पर तामीर किया जाएगा, जो दुनिया की बुलंद तरीन सुरंग होगी। अब पेश है कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने 35 साल पुराने फैसले को बदलते हुए जुमेरात को कहा कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है और रियासतों को मादनियात और कानून पर टैक्स लगाने का हक है। अदालत उज़्मा के 9 रुकनी आईनी बेंच ने मरकज़ और मुख्तलिफ कानूनी कंपनियों के एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए 8-1 के अक्सरियती फैसले के ज़रिए 1989 की 7 रुकनी बेंच इंडिया सीमेंट लिमिटेड बमुकाबले तमिलनाडु हुकूमत के फैसले को एक तरफ रख दिया, जिसमें कहा गया था कि रियासतों को टैक्स लगाने का कोई हक नहीं है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ समेत दीगर जजों की आईनी बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया, लेकिन जस्टिस नागरत्ना ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। आईनी बेंच ने कहा कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट माइंस एक्ट रियासतों को मादनी हुकूक पर टैक्स लगाने के इख्तियार से महरूम नहीं करेगा। अदालत उज़्मा के इस अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं है और मुक़न्नना को कानूनी हैसियत हासिल है कि वो मादनियात पर मुश्तमिल ज़मीन पर टैक्स आयद करे। जस्टिस चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने अक्सरियती फैसले में कहा कि पार्लियामेंट को मादनी हुकूक के तहत टैक्स लगाने का इख्तियार नहीं है, लेकिन वो इस हद का तयन कर सकती है जिस पर रियासत की तरफ से टैक्स लगाया जा सकता है। मिनरल्स इंडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर ने 7 रुकनी बेंच के फैसले को चैलेंज किया था और उड़ीसा और झारखंड वगैरह ने दलील दी थी कि आइन के मुताबिक सिर्फ रियासतों को टैक्स लगाने का हक है। हिज़्बुल्लाह ने मकबूजा शुमाल फ़लस्तीन में शतुला में सियोनी फ़ौजियों के एक इज्तिमा के मरकज़ को निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह लुबनान ने इसी तरह ऐलान किया है कि अलमिनारा में सियोनी फ़ौजी अड्डे पर हमला किया और यह हमला कुफ्र हम्माम पर सियोनी जारियत के जवाब और फ़लस्तीनियों की हिमायत में किया गया। सुन्नी ज़राए ने भी शतुला पर 4 राकेटों से हमला होने का एतराफ़ किया है। इन ज़राए का ये भी कहना है कि अलमिनारा में हिज़्बुल्लाह के मिसाइल हमले की नतीजे में शदीद आग लग गई और सियोनी फायर ब्रिगेड के अमले को आग बुझाते देखा गया। हिज़्बुल्लाह ने हमेशा ताकीद की है कि गज़ा के हिमायत में हिज़्बुल्लाह लुबनान के सियोनी अहदाफ पर हमले हर मुमकिन शक्ल में जारी रहेंगे और इन हमलों की रोकथाम का वाहिद रास्ता गज़ा के खिलाफ जारियत का खात्मा है। फ़लस्तीन की तहरीक इस्तिक़ामत के तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन के आगाज़ के बाद से लुबनान की हिज़्बुल्लाह ने मकबूजा फ़लस्तीन के शुमाली इलाक़ों पर 3000 से ज़ायद राकेट फायर किए हैं और हिज़्बुल्लाह लुबनान की जानिब से मुसलसल सियोनी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। ये थे अब तक की खबरें। इसी के साथ मुझे और मेरे साथियों को कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।